अगे मंगलीक पुछदा किसी पंडित कोलों टेवा घलाया होया किसी अगे हथ विखाने, इहदा मतलब गुरु अगे हथ जोड़ के जो मंग रहे वो नहीं मिलेगा। क्यों भाई तू विश्वास ही नहीं रखिया, एक ते तैनूं गुरु ते भरोसा रखना चाहिए सी। तां हजूर ने कहा अपनी प्रतीत आप ही खोवे, पढ़ो बहुत उसका विश्वास न हो। गज के पढ़िया करो, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुत उसका विश्वास न हो। भाई गुरु ने तेरा विश्वास नहीं करना, क्योंकि तू अपनी प्रतीत अपना भरोसा अपना विश्वास आपे गवाया, तेरा विश्वास नहीं है, इसलिए अरदास पूरी नहीं हो रही। अच्छा दूजा कारण, जे कोई बंदा कहे मेरा विश्वास तो पूरा है जी, असी किते होर मत्था नहीं टेकते, मैं किसी होर अगे हथ नहीं विखाउंदा, मैं अपनियां रेखावां नहीं विखाइयां, मैं शनि नूं तेल नहीं पाउंदा, मैं मंगलवार किते नहीं जांदा, मेरा एक उत्ते विश्वास है, असी सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तो मंगीदा, मेरी अरदास नहीं पूरी हो रही। फिर वह दूजा कारण सुन लियो, तुहाडा विश्वास ठीक है, भरोसा एक ते है, विश्वास एक उत्ते जरूर है, पर एक कमी हुण होर है, वो सज्जणा जो कुछ मंग रहे हैं तेरी सेवा थोड़ी है, मंग ज्यादा रहे, इसलिए गुरु कोलों मिल नहीं रहा। गुरु उस गल दा तैनूं इंतजार कर रहे है, जिदन तेरी सेवा पूरी होएगी उस दिन वो अरदास पूरी होएगी। भाव तेरा सेवा का तल लैवल उस लैवल ते जाना चाहिए, जिन्नी वड्डी दात मंग रहे हैं उन्नी वड्डी तैनूं सेवा करनी पेगी, जिन्नी वड्डी दात मंग रहे हैं भाई उन्नी मेहनत नाल नाम जपना पेगा। इसलिए तेरी सेवा थोड़ी है, घालना घट है, मंग ज़्यादा रहे तां तेरी अरदास पूरी नहीं हो रही, हुण तैनूं सेवा होर करनी पेगी। इहदा कोई प्रमाण है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़ो, ਉਹਦੇ बारे महाराज ने कहा विश्वास तो पूरा है पर अरदास पूरी नहीं हो रही। क्यों? हजूर कहते सेवा थोड़ी मंगण बहुता, पढ़ो सेवा थोड़ी मंगण, कहने सेवा थोड़ी है मंग ज्यादा रहे, भाई सेवा कर फिर, सेवा थोड़ी मंगण बहुता, महल ना पावे कह तो पौता। इसलिए रब दे घर में तेरी अरदास पूरी नहीं हो रही, भाई जिहड़ी दात मंग रहे हैं ਉਹਦੇ वास्ते सेवा पूरी कर, वो सेवा जिहदे नाल गुरु का मन प्रसन्न होवे। तू सेवा करके लोगों को खुश कर रहे हैं, तू सेवा करके दान पुण्य करके हंकार कर रहे हैं, भाई सेवा कर जिहदे नाल गुरु का मन खुश हो जाए। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्निया तो पाप कसमल भन्ने। जे तू दात वड्डी लैनी है सज्जणा तैनूं अमृत वेले जागना पेगा, जे दात वड्डी लैनी है दूजियां नालों हट के घालना घालनी पैगी। नाम जप सेवा कर अमृत वेले जाग, फिर दाते कोलों दातां जरूर मिलणगियां। साध संगत कई बंदे कथा सुन के बाद में सानूं इतराज करदे, वो भाई साहब साडी नहीं अरदास पूरी। असीं सुन के उत्थे भी गए सी गुरद्वारे, असीं सेवा भी की, भाई साहब साडी नहीं अरदास पूरी हो रही। तो मैं उन्होंने पुछदा हुंदा भाई किन्ने बजे जांदे हो, तो उन्होंने जवाब पता की सी, कहने 10 बजे चले जाइदे, 11 बजे 10-11 बजे जाके तुसीं सेवा करोगे। सेवा का कोई वक्त समा सिमरन का समा नहीं है, पर जे कोई दात लैनी है फिर अमृत वेले जागना पेगा। ये बारे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का फरमान, फिर सुत्तिया नहीं मिलेगा। कईयां दे औलाद बच्चा नहीं हुंदा ते साध संगत तो कथा सुन के बाबा बुढ़ा साहब के स्थान पर जाणगे। और मैं ये कहना हुंदा भाई तुहाडा कारज नहीं हो रहा, बंदगी वालियां दी जामनी पाओ, कारज हुंदा है। धन बाबा बुढ़ा साहब जी के स्थान पर जाओगे, अरदास पूरी जरूर होएगी, पर जदों उन्होंने पुछीदा जांदे किन्ने बजे हो, कहते जी 11 बजे पहुँच गए सी। ਇਹਦਾ मतलब 11 बजे पहुंचे, तुसीं 8-9 बजे उठे हो। जे कोई दात लैनी है भागां विच नहीं, जे रब कोलों लिखाउणा फिर घालना घालनी पैगी, सेवा करनी पैगी। सेवा थोड़ी मंगण बहुता, महल ना पावे कह तो पौता। इनू महाराज ने बाणी अंदर बचन कहा, पहले पहरे फुल्लड़ा फल पी पछा रात। भाई जे कुछ लैणे पहले पहर 3 ਤੋਂ 6 बजे तक उठ,
ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗ। ਤੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਪਿਛਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਔਰ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ 11 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਚਨ ਪੜੋ। ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ। ਪਛਾ ਰਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਛਲ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਪੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਪੀ ਪਛਾ ਰਾਤ। ਜੋ ਜਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋਂ ਦਾਤ। ਉਨੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਭਾਈ, ਜਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਪੜੋ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੂੰਜ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰ, ਮੂਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ? ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਰੱਖ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਵੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਾ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਸੌਂ ਲਾਂ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 7 ਵੱਜ ਗਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਭੜ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, ਹੋ 7 ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਗਏ? ਉਹ 3 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਇੱਕਦਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠੀ ਜੇ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ। ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਭੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲਈ। ਪੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀ। ਭਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਸ ਪਹਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੇਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ, ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਹੋਰ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ? ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਭਰਿਆ ਰੋ ਪਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਗਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, 8 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 18 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੰਗਾ ਨੇ ਔਂਤਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਲਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜੇ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਵੱਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਬਣੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਜਾਗਿਓ, ਭਾਵ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਸਣ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਸਾ ਆਟਾ ਪੀਸਣਾ। ਆਟਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਵੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋੜ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਠ ਕਰ ਮੱਜਨ ਕਰਿਓ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਓ। ਮੱਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਅਰਧ ਚਣਕ ਗੋ ਧੂਮ ਮਿਲਾਵੋ, ਆਪੇ ਪੀਸੋ ਲਿਓ ਪਕਾਏ। ਮੋਟ ਰੋਟ ਕਾ ਲਵਣ ਮੇਜੀ, ਤੈ ਉਪਰ ਬੌਗ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਏ। ਦਦ ਮਥੀਏ ਥੋਰਾ ਜਲ ਪਾਵੋ, ਸੰਗਣੀ ਛਾਛ ਤਨਕ ਤੁਰ ਛਾਏ। ਛਾਛ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਠੇ ਸਧੂਲ ਮੰਗਾਏ, 2-3 ਕੱਚੇ ਗੰਢੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ